साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी सानू मदीना पाक दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी असबाब तू ऐसे बना दे साडी मुक जाए सारी दूरी साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी तेरे घर दे दवाले घुम्मा नाले हजरे असवद चुम्मा तेरे घर दे दवाले घुम्मा नाले हजरे असवद चुम्मा हथ चुक चुक के मैं मंगा जे हो जावे मंजूरी साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، جب تک اس دنیا تے ایک بھی مواحد موجود ہے اتنی دیر تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک اس زمین تے ایک بھی شخص مواحد موجود ہے، جب تک اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی شخص اس زمین تے موجود ہے، دنیا دا نظام ختم ہو سکتا نہیں۔ جدوں آخری مواحد ختم ہو جائے گا ادو دنیا دا نظام ختم ہو جائے گا۔ اہل شرک تے سورج طلوع نہیں ہوئے گا کہ جدوں اللہ دی زمین تے سارے ہی مشرک ہون، ایک بھی مواحد نہ ہوئے، پھر سورج مشرق والوں طلوع نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے عقیدہ توحید دا فہم حاصل کرو، انہوں سمجھو اور اپنے عقائد درست کرو۔ اللہ دی زمین تے اس نظام دا قیام مواحدین دے وجود دی برکت ہے۔ جن افراد دے اندر عقیدہ توحید ہوئے یا جس خطے تے توحید دا نفاذ ہوئے، اوتھے اللہ دیاں رحمتاں اور اللہ دیاں برکات نازل ہوندیاں نے۔ ایک گارنٹی ہے، اس ضمانت ہے کہ جتوں شرک دا خاتمہ ہو جائے، جس قوم اندر اور جس خطے تے توحید دا نفاذ ہو جائے، اتھے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں نے، اتھے رب دیاں برکتاں نازل ہوندیاں نے، کیونکہ اللہ دی طرفوں اے وعدہ ہے، ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ یہ جو دین اسلام ہے یہ نافذ ہونے واسطے آیا ہے، اور ایدہ نفاذ رب دیاں رحمتاں دے نزول دا سبب ہے۔ میں تواڈے سامنے 3 آیات مبارکہ پڑھنا جنہاں اندر اللہ نے اس دین اسلام دے غلبے دا وعدہ کیتا ہے۔ جدو اسلام دا غلبہ ہو جائے پھر اسلام دی برکت ہے کہ اتھوں ہر قسم دیاں پریشانیاں، مصیبتاں، بد امنیاں انہاں دا خاتمہ ہو جاندہ ہے۔ توجہ، پہلی آیت اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ پاک نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ پاک او ذات ہے جنہیں اپنے رسول نو بھیجے آئے، اپنے پیغمبر نو بھیجے آئے حق دے کے۔ اللہ پاک نے دین حق دے کے بھیجے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ انہوں سارے دیناں دے اتے غالب کیتا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک انہوں ناپسند کر دینے، دین اسلام دا نافذ ہو جانا، اسلام دے نفاذ نو، دین دے نفاذ نو، توحید دے نفاذ نو اگرچہ مشرک ناپسند کر دینے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن تے مقصد ایوے توحید نو نافذ کرنا، اللہ دے دین نو غالب کرنا۔ سننا تیان نال اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام، اللہ پاک نے فرمایا کاتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ پاک نے فرمایا میں یہ بات لکھ دیتی ہے، اللہ دی طرفوں یہ فیصلہ ہو گیا ہے، کاتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی، اللہ پاک نے فرمایا میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے، یہ گل لکھ دیتی ہے کہ میں بھی غالب آنا ہے، میرے رسول نے بھی غالب آنا ہے۔ اللہ اور اللہ دے رسول دے غلبے دا مطلب کی ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دا لیاندہ ہویا دین انہیں غالب آنا ہے، شریعت نے غالب آنا ہے، اسلام نے غالب آنا ہے۔ کیوں غالب آنا ہے؟ ان اللہ قوی عزیز، کیونکہ اللہ پاک طاقتور ہے اور اللہ پاک غالب ہے، رب غلبے والا ہے۔ سننا دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا۔ اللہ پاک دا قرآن سنو ذرا دھیان نال، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ضرور امداد کرانگا، میں ضرور مدد کرانگا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے رسول نے، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر نے، انہاں دی میں ضرور امداد کرانگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جڑے ایمان والے نے میں انہاں مومنہ دی بھی ضرور امداد کرانگا۔ کتھے مدد کرانگا؟ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا دی زندگی دے اندر اے مدد کا دیئے اللہ پاک دے انبیاء اور رسولان دی مدد کا دیئے کہ جڑا مشن لے کے آئے، مقصد لے کے آئے، انہوں پورا کرن دے اندر اللہ پاک انہاں دی امداد کرنگے، اور جو انہاں دے منن والے ایمان والے اس مشن نو لے کے چلنگے اللہ پاک انہاں دی مدد کرنگے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔
बाद अल्लाह पाक ने फरमाया मैं जरूर मदद करांगा। ये रब दा वादा है और अल्लाह पाक जेड़ा वादा कर लेंदे ने अल्लाह पाक अपने वादे नू पूरा करदे ने। रब अपने वादियां दी खिलाफ वर्जी कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। अल्लाह अपने वादियां दे खिलाफ नहीं करदे। सुनना ध्यान नाल जिथे रब दा दीन गालिब आ जाए उथे रहमतां बरकतां वसदियां ने। ये जमानत है। साडे वतने अजीज पाकिस्तान दियां परेशानियां मुसीबतां दो बड़े मसले ने। उंज मसाइल ते बड़े ने पर सब तो अहम और सब तो बड़े दो मसले ने। एक मसला है बद अमनी, दहशत गर्दी, खौफ। सही कह रहे हैं ना। ते इस वतने अजीज पाकिस्तान का सब तो बड़ा दूसरा मसला मईशत का मसला है। महंगाई है, मईशत की तबाही है। ये दो ही बड़े मसले ने ना। मसले तो जो बड़े ने पर दो बड़े मसले, एक अमन का मसला और दूसरा महंगाई का मईशत का मसला। और ये मसले होने तो नहीं बल्कि जदों तो पाकिस्तान बनया है। बोलो चलो असी तो अज़ियाउल हक तो बाद का दौर वेखिया है। कई ऐसे बुजुर्ग है ने जिन्हें इस तो पहलों के अदवार भी वेखे ने, जिन्हें भुट्टो दौर भी वेखिया है, इस तो पहलों अयूब दौर भी वेखिया है। ये मसले नवे ने कि पुराने ने? मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का मसला और महंगाई का मसला, मईशत का मसला नवे ने कि पुराने ने? पुराने मसले ने। जदों तो पाकिस्तान बनया है ये उदों दे मसाइल नाल चल रहे ने। इन्हां दे हल वास्ते हर आने वाली हुकूमत कहते हैं असीं कोशिश कर रहे हैं, मुल्क दे विचों दहशत गर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क दे अंदर महंगाई नूं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इहदे वास्ते मीटिंगां, मजलसां, इजलास और माहिरीन नाल राबते, क्यों भी इंज ही है ना। बड़े बड़े इजलास होंदे ने, बड़ियां बड़ियां मीटिंगां होंदियां ने, बड़े बड़े फैसले होंदे ने। लेकिन जिन्नियां मीटिंगां और जिन्ने मर्जी इजलास हो ही जान इन्हां दे उत्ते कोई कंट्रोल हुंदा? कंट्रोल हुंदा? बल्कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं। जिमें जिमें दौर लंघदा जाता है उवें उवें ये मसाइल वधदे जाते हैं। अज तक कंट्रोल हो सकिया। माहिरीन अपनी अपनी राय देंदे ने, तजजिया निगार अपने अपने तजजिए पेश करते हैं, तबसरा निगार अपने अपने तबसरे करते हैं, सियासतदान अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। कोई कहता जी यदी वजह करप्शन है, कोई इनू बददियानती नाल जोड़ता है, कोई खियानत नाल जोड़ता है, कोई गलत पुलिसिया नाल जोड़ता है। किसी पासे ना जुड़े गल। एक गल तो है ना, जेडे साडे तो पहलों आए सन उन्हां दे खाते पा दे, पहले बेड़ा गर्क कर गए। हर आने वाला होर कोई सबब लभे ना लभे, ये गल तो है ना। क्यों बई? ये गल तो है ना। अवेलो हुण मौजूदा हुकूमत की आंदी है कि जेड़े मसाइल ने इन्हां दी वजह की है? जरा पहलों आया सी। अच्छा, इलैक्शन तो पहलों वज़ीर आज़म कौन सी? शहबाज शरीफ। तो इलैक्शन तो बाद कौन बनया? चलो पहलियां दे खाते फिर तो पाउणा बनता है। चलो बहरहाल ये मसाइल शुरू तो चलते आ रहे हैं और अज तक इन्हां ते कंट्रोल हो सकिया। लोगां बड़ियां बड़ियां राय दित्तियां और माहिरीन ने बड़ियां बड़ियां तजवीज़ां दित्तियां। आओ एक फिर साडे फकीरां दी राय ते भी गौर कर लो। असीं इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल जरा तजजिया करना है, तबसरा करना है, राय देनी है, अपने कोलों नहीं
रब दे कुरान दे मुताबिक और पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक। ठीक है ना? आजमा लिया है ना, बड़ा कुछ आजमा लिया है। बड़े बड़े कानून आजमा ले, दस्तूर आजमा ले और बड़े बड़े इज़म आजमा ले। साढ़े गुनाहगारां दी गल ते भी गौर करके वेख लो। मुल्क दे अंदर बद अमनी, दहशत गर्दी, महंगाई और मईशत की तबाही, इहदा सब तो बड़ा सबब की है? दसा सबब की है? अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, बेशक वो लोग जेड़े ईमान ले आए, जेड़े मोमन बन गए, मुसलमान बन गए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, फिर उन्होंने अपने ईमान दे अंदर जुल्म दी मिलावट नहीं की, अपने ईमान नाल जुल्म नहीं मिलाया। या अल्लाह ओ जुल्म की है जिन्हों ईमान नाल मोमन मिलांदे ने। अल्लाह पाक ने फरमाया रब दे कुरान दा दूसरा मुकाम इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह पाक ने फरमाया शिरक सब तो बड़ा जुल्म है। ओ लोग जिन्हां अपने ईमान नाल जुल्म नहीं मिलाया, की मतलब जिन्हां कलमा पढ़ के रब दी जात नाल शिरक नहीं कीता, उलाइका लाहुमुल अमन। अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हां वास्ते अमन दी जमानत है। जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के शिरक ना करे उहदे वास्ते अमन दी जमानत है। जिस खिते अंदर, जिस मुल्क दे अंदर ईमान वाले शिरक नू खत्म कर देन, जिस मुल्क दे विचों शिरक दा खात्मा हो जाए, उस मुल्क वास्ते अल्लाह दी तरफों अमन दी गारंटी है। जिन्नी मर्जी फौज वधाई जाओ, दीवारां बनाई जाओ, बाड़ा लगाई जाओ, जो मर्जी करो, जब तक शिरक दा खात्मा नहीं होएगा अमन कायम हो सकता। फौज कोलों तामन लवो शिरक खत्म करने वास्ते, फौज नू मुआमन बनाओ शिरक दे खात्मे वास्ते, अमन आपे कायम हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लग के सहाबा किराम दे अदवार आगे तक सारी तारीख नू पढ़ो, तुहाडे सामने मौजूद है। जिन अदवार दे अंदर और जिन ममालक दे अंदर शिरक दा खात्मा हो गया, उथे अमन भी कायम हो गया, उथे रिज़्क दी फरावानी हो गई। और जिथे शिरक होवे ना उथों दहशत गर्दी खत्म हो सकती है, ना उथे मईशत कंट्रोल हो सकती है। गल दी समझ आ रही जे? कुछ चंद दलाल दें ताकि चंगी तरह समझ आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कादे वास्ते? दीन इस्लाम दे गलबे वास्ते, इस्लाम नू नाफज करने वास्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस इलाके उते गलबा हासिल कीता, जेड़े जेड़े इलाके नू फतह कीता, जिथे जिथे नबी पाक दी हुकूमत कायम हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इलाके नू फतह कीता, सब तो पहलों की कीता? शिरक दा खात्मा कीता। मैं कोलों नहीं कह रहा, ये हकायक ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फतह दी सब तो बड़ी मिसाल, सब तो बड़ी दलील फतह मक्का। सुनिया ना फतह मक्का?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा कराम दा लश्कर लैके मदीने निकले मक्के दी तरफ। अल्लाह पाक ने आपनू मक्के दे अंदर दाखिल कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनियां फौजा समेत फाते बन के मक्के विच दाखिल हो गए। कह दियो कोई नहीं दिल करता मक्के जान नूं। हुण ते माशाअल्लाह काफले जा रहे ने, क्यों जी? हुण ते माशाअल्लाह रोज़ फ्लैटां जा रही ने, काफले जा रहे ने अल्लाह दे घर दी तरफ, हाजियां दे काफले। दिल करदा जे जान नूं? दुआ करो अल्लाह सानू भी लै जा, अल्लाह इसे साल ही लै जा। हाँ, जो दुआ करन लगे हो ना उदों परेशान ना आया करो, ना पासपोर्ट की फिक्र करया करो, ना पैसों की फिक्र करया करो। उथे बंदा ना पासपोर्टा नाल जांदा ना पैसों नाल जांदा है, कादे नाल जांदा है? उथे अल्लाह दे फजलो करम नाल, जिन्हों रब की तरफों बुलावा आ जाए वो जरूर पहुंच जाता है। बड़े बड़े पैसों वाले रह जाते ने ते गरीब ते मजदूर, रेड़ियां लाउण वाले, मजदूरियां करने वाले। कह दें 2-3 जुमले जे प्यार ते मुहब्बत है जे। साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी, सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी। साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी, सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी। सानू मदीना पाक दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी। असबाब तू ऐसे बना दे साडी मुक जाए सारी दूरी। साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी, सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी। तेरे घर दे दवाले घुम्मा नाले हजरे असवद चुम्मा, तेरे घर दे दवाले घुम्मा नाले हजरे असवद चुम्मा। हथ चुक चुक के मैं मंगा जे हो जावे मंजूरी। साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी, सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी। सफा मरवा ते मैं जावा उथे दौड़ा चक्कर लावा। सफा मरवा ते मैं जावा उथे दौड़ा चक्कर लावा। मैं सुन्नत पाक अदावा जे हो जाए मंजूरी। साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी, सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी। कौन जी कारी करामुल्ला साहब माशाअल्लाह तुहाडी भी तशरीफ आवरी हुई, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तवज्जो है जे, ध्यान है जे। रो रो के अर्ज गुजारा लब्बैक लब्बैक पुकारा, रो रो के अर्ज गुजारा नाले लब्बैक पुकारा। शैतान नु कैंकर मारा ओदी टुट जावे मगरूरी। साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी, सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी। मैं तवाफ करा मैं रज रज के नाले जम जम पीवा रज रज के। तवाफ करा मैं भज भज के नाले जम जम पीवा रज रज के। तेरी रहमत जे मैनू कज ले सारी मुक जावे दूरी। साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जानदा है मजबूरी, सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम दा लश्कर लैके किथे दाखिल होए?
مکے داخل ہوئے، اللہ پاک نے نبی پاک نو فتح عطا کیتی، غلبہ عطا کیتا، کامیابی عطا کیتی۔ مکے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت قائم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کر کے سب تو پہلا کم کیڑا کیتا؟ کائنات دے لوگوں سن لو، اذان بعد وچ، نماز بعد وچ، مکے والیاں نو معافی بعد دے اندر، باقی سارے معاملات بعد دے اندر۔ مکہ فتح کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم ہون تو بعد سب تو پہلا کم کیڑا کیتا؟ بیت اللہ دے وچوں رب دے نبیاں دے تے رب دے ولیاں دے 360 بنائے ہوئے بت کڈ کے توڑ دیتے۔ اذان بعد وچ، نماز بعد وچ، معافی تلافی بعد وچ، سارے معاملات بعد وچ۔ سب تو پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر کے کی کیتا ہے؟ شرک دا خاتمہ کیتا ہے۔ اور وہ جڑے بت سن بیت اللہ دے اندر، وہ کوئی عام بت نہیں سن۔ ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مجسمہ سی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام دا مجسمہ سی، ایک بی بی مریم صدیقہ دا مجسمہ سی۔ رب دے نبیاں اور رب دے ولیاں دے مجسمے بنائے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بیت اللہ جو کڈ کے توڑے، شرک دا خاتمہ کیتا۔ کیوں؟ جتھے شرک دا خاتمہ ہو جائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جتوں شرک دا خاتمہ ہو جائے اوتے امن قائم ہو جاندا ہے۔ اے اللہ دی طرفوں ضمانت ہے، اللہ دی طرفوں گارنٹی ہے۔ سننا تے آنال ہن 76-77 سال ہو گئے پاکستان بنے نو، اور بنایا بھی کلمے دے نام تے، توحید دے نام تے۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ کلمے دے نام تے جس وطن عزیز نو حاصل کیتا گیا ہے، کیا ایتھے حکومت قائم کر کے، سلطنت قائم کر کے شرک دا خاتمہ کیتا گیا ہے؟ اگر 77 سال گزرن دے بعد بھی ایتھے امن نہیں، ایتھے معیشت دی بہتری نہیں، پھر اپنی کابینہ بٹھا کے اے حکومت کرنے والوں، حکمرانوں اور اس ملک دے جرنیلوں، غور کرو، کیوں امن قائم نہیں ہو رہا؟ کیوں معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے جتھے حکومت قائم کیتی ہے، اتھوں پہلو شرک دا خاتمہ کیتا ہے۔ بے برکتی دی سب تو بڑی وجہ شرک ہے۔ تے ساڑھے ملک دے اندر 1-1 کلومیٹر تے بابا بیٹھا ہے۔ ایتھے شرک نو شرک سمجھیا نہیں گیا، شرک نو شرک منیا نہیں گیا، شرک نو شرک کیا نہیں گیا، شرک نو شرک سمجھ کے مٹایا نہیں گیا۔ اچھا کئی گناہ ہوندے نے نا، بندہ انہوں نے گناہ سمجھدا ہے۔ مثلا سود گناہ ہے، حکمران سمجھدے نے۔ شراب گناہ ہے، حکمران سمجھدے نے۔ بدکاری گناہ ہے، حکمران سمجھدے نے۔ لیکن شرک نو شرک بطور گناہ سمجھیا ہی نہیں گیا۔ ایتھے سرکاری سرپرستی دے اندر حکومت دی معاونت دے نال، گورنمنٹ دی اجازت دے نال شرک دے اڈے قائم نے،
اور شرک دے اڈیاں دی کمائی حکومت بھی کھا رہی ہے، حکومت دے کرندے بھی کھا رہے نے، کیویں امن قائم ہوئے؟ اللہ دی ذات نال شرک کرنا اسلام دی بھی بغاوت ہے، قرآن نال بھی بغاوت ہے، حدیث نال بھی بغاوت ہے، نبی دی سنت نال بغاوت ہے، نظریہ پاکستان نال بھی بغاوت ہے۔ کیونکہ نظریہ پاکستان کی ہے، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ دے ملک دے اندر شرک دے اڈے نو قائم کرنا، پھر غیر اللہ نو سجدے کر کے رب نال شرک کرنا، غیر اللہ دے نام دیاں نظران دینا، نیاساں دینا، چڑھاوے چڑھانا، پکارا کرنا۔ سن لو تیان نال اے نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان دے نال غداری ہے، تے غدار نو کدی امن ملدا، سکون ملدا؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سنت عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام دے نال مل کے طائف نو فتح کیتا۔ کنو؟ کیڑا علاقہ؟ طائف۔ آپ نے طائف نو فتح کیتا، فتح ہو گیا۔ طائف دے فتح ہون تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اجلاس بلایا، پہلی میٹنگ، پہلا اجلاس، تے پہلے اجلاس دے اندر آپ نے سب تو پہلا فیصلہ تے سب تو پہلا حکم کی دیتا۔ نہیں دسیا تانوں آج تک مولویاں نے، نہیں دسیا تانوں آج تک حکمراناں نے۔ طائف فتح ہون تو بعد، سلطنت قائم ہون تو بعد، ریٹ قائم ہون تو بعد، حکومت بناون تو بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کابینہ دا پہلا اجلاس، پہلی میٹنگ، او دے وچ پہلا فیصلہ تے پہلا حکم کی صادر ہویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خالد، اے خالد بن ولید، اے خالد جی محبوب دی حاضر ہاں۔ فرمایا خالد صبح پہلا کام تو کی کرنا ہے؟ اہل طائف دا جو شرک دا اڈا ہے، اہل طائف دا جو سب تو بڑا بت ہے، جنہوں اے حاجت روا، مشکل کشا، اپنا غوث تے داتا تے بگڑیاں بناون والا تے اولاداں دین والا، عزا جنہوں سب کوئی سمجھ دینے، اے خالد اسلامی حکومت قائم ہون تو بعد تینوں میرا پہلا حکم اے وے کہ صبح اٹھ کے اس شرک دے اڈے نو ٹا دے، مسمار کر دے، خاتمہ کر دے۔ تے جڑی حکومت حلف چکن تو بعد سب تو پہلو جاوے ہی شرک دے اڈے دے، او دے کولو امن لب دے ہو، او دے کولو معیشت دی بہتری لب دے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا خالد سب تو پہلو انہاں دا شرک دا اڈا ٹھونا ہے۔ اہل طائف آئے، اگلی گل بڑی توجہ نہ سننے والی جے، بڑے دھیان نہ سننے والی ہے۔ اہل طائف آئے مل کے کہنے لگے محبوب جی نویں نویں اہل طائف مسلمان ہوئے نے، اجے اج تے انہاں کلمہ پڑھیا ہے، اسلام چ داخل ہو گئے نے، تہاڈے فرما بردار ہو گئے نے، تے جدی پشتیے نو پوجدے آوندے سن، اے بھی انہاں دے باپ انہاں دے دادے جدی پشتی تے چادراں چڑھاوندے سن، چڑھاوے چڑھاوندے سن، نظر و نیازاں دیندے سن، اینو اپنی سرکار سمجھدے سن۔ تے محبوب جی ہن پہلے دن تے نہ ٹوا دیو، کتے اسلام تو نہ پھر جان، کتے بدزن نہ ہو جان، ہولی ہولی تہاڈے فرما بردار بنن گے، کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن نمازاں پڑھن گے، روزے رکھن گے، قرآن پڑھن گے، دین نو سمجھن گے، دین دی محبت پیدا ہوئے گی، ادھے نال نفرت پیدا ہوئے گی، تے پھر ٹوا دیو۔
ਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਬੂਦ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ महबूब जी किते बदजन ना हो जान, लोग तुहाडे खिलाफ ही ना इन्हां दे ज़हन बन जान। इस वास्ते जरा को रुक जाओ। माकूल सिफारिश है कि नहीं? क्यों भी अहले इल्म बैठे हो, अहले शऊर बैठे हो, माकूल सिफारिश है कि नहीं? माकूल मशवरा है कि नहीं? महबूब जी गौर करो इस गल ते भी अज ना कलमा पढ़िया तो इन्हां दी सरकार नूं अज ही ढवा दिओ किते बदजन ना हो जान। वो मशवरा माकूल है कि नहीं? महबूब जी इस मशवरे जरा गौर करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक दा अड्डा कायम रहन वाला मशवरा मन्निया। वो भला की सी उस देवी दा नाम, उस शिरक दे अड्डे दा नाम, उस बुत दा नाम की सी? उज़्ज़ा। की सी ना? जिन्हों वो औलादा देने वाला समझते सन। कई सहाबी जिन्हें कलमा पढ़िया उन्होंने नाम सन अब्दुल उज़्ज़ा। की नाम सन? फिर नबी पाक ने नाम बदल के उन्होंने नाम रखिया अब्दुल्ला। पहले उन्होंने नाम की सी? अब्दुल उज़्ज़ा। किदे नाम थे? ओ यार इंज समझ लो पीरां दिता, साढ़े भी इंज करते ने ना। हाँ आ पीरां दिता, वो आते ना ये उज़्ज़ा ने दिता है तो नाम की रखते सन? अब्दुल उज़्ज़ा। जिवें हुण साडे रखते ने। थोड़ी तर्जमानी करते हैं। अल्लाह बाज ना पुत्र मंगी नी, रब को मंगदे मूल ना संगी नी, ना राह उन्हां दे लंगी नी, जड़े पंगी ते बदकार एक दिन मर जाना। अल्लाह बाज ना गैर पुकार इथे नहीं रहना, दे देवे ते देंदा है अल्लाह नी, तू ओदे ते रख तसल्ला नी, जे देवे ते देंदा है अल्लाह नी, छड़ गैरां दा तू पल्ला नी, जे देवे ते देंदा है अल्लाह नी, तू ओदे ते रख तसल्ला नी, छड़ गैरां दा तू पल्ला नी, ना हो तू एवें खवार एक दिन मर जाना। अल्लाह बाज न गैर पुकार इथे नहीं रहना, किते पुत्तरी दिती जांदा नी, किते तियां ही तियां अतांदा नी, किते रलवियां बारिशां पांदा नी, ते कईयां लई साफ इनकार एक दिन मर जाना। अल्लाह बाज न गैर पुकार इथे नहीं रहना, दिता पुत्र जात इलाही नी, ए देंदी फिरदी दुहाई नी, मेरे पीरा बूटी लाई नी, ना एडा जुल्म गुजार एक दिन मर जाना। अल्लाह बाज न गैर पुकार इथे नहीं रहना। आंदे ने पुत्र देंदा है, औलादा देंदा है, रिज़्क देंदा है, शिफा देंदा है। महबूब जी ने फरमाया ऐ खालिद सवेरे नूं ढा दे। सुबह होई एक वफद फिर आ गया, एक होर सिफारिश लैके कहने लगे महबूब जी हुक्म तुहाडा ही चलना है, फैसला तुहाडा ही चलना है, एक साडी गुजारिश होर सुन लो। पहला मशवरा तो तुसां कोई नहीं मन्निया, एक मशवरा होर सुन लो। फरमाया हाँ जी दसो। कहने लगे कोई भी इत्थों दा बंदा अगर ये उज़्ज़ा दे दरबार दे चार चुफेरे जड़े दरखत ने उथों लकड़ी तोड़दा है, टहनी तोड़दा है, उन्होंने झटका लगता है, तो जे तुहाडा जरनैल खालिद बिन वलीद और ये साथी उथों दरखत कट्टणगे, झाड़ियां कट्टणगे, उस बुत तक पहुंचण वास्ते, उन्होंने तोड़न वास्ते, जे इन्हां झटके लगे तो फिर कौन जिम्मेदार है? गल दी समझ आई जे? वो गल दी समझ आई जे भी जे बाबे नूं ढाउण लगे तो किते बाबा तुहाडियां लत्तां ना तोड़ दवे तो फिर कौन जिम्मेदार जे? महबूब जी तो इंज हुंदा जे। असां वेखिया है कि लोग इथों टहनी भी तोड़न लगन इस दरबार दी, उन्होंने झटके लगते ने, इथों रात नूं लाइटां निकलदियां ने, इत्थे बड़े बड़े बजुर्गां दा बसेरा है,
और बड़ियां बड़ियां हस्तियां रहिंदियां ने, कल्ला उज़्ज़ा ही नहीं। इस वास्ते जे किसी नूं झटका लग गया, किसी सहाबी की लत्त बांह टुट गई, इत्थे तवाहम परस्ती फैल जाएगी। लोग कहना लो आ दीन लैके आए ने, साडा बाबा इन्हां नालों तगड़ा है, उन्हें लत्तां तोड़ दित्तियां ने, ते महबूब जी एवें किते शर्मिंदगी ना होवे, इस वास्ते जरा को रहन दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद सवेरे अल्लाह दा नाम लैके अल्लाहु अकबर कह के उज़्ज़ा ते चढ़ जा। नबी पाक ने फरमाया, मवाहिद नूं झटके लगदे, मुशरिक नूं लगदे ने। जिवें सांगले ਉਹਦੇ ਟਾਲੀ नहीं वढ़नी, झटके लगते हैं, उन्होंने लगे सानू लगे। वो साडियां ने मुड समेत सारा कुछ पुट के रख दिता, किसी को झटका लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद सवेरे चढ़ाई कर दे, जो कुछ हुंदा है मुशरक नूं हुंदा है, मवाहिद दा ईमान रब दे उत्ते वे, मवाहिद नूं कुछ हुंदा। हजरत खालिद बिन वलीद सवेरे निकले, अपने साथियां दे नाल उज़्ज़ा बुत दे टोटे कर दिते, टुकड़े टुकड़े कर दिते। ताइफ फतह करन तो बाद पैगंबर दा पहला फैसला शिरक दा खात्मा है। इत्थे 77 साल हो गए ने, अज तक शिरक दा खात्मा नहीं होया। किवें अमन कायम होवे, किवें महंगाई खत्म होवे? अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। एक और दलील सुनो, सहीहुल बुखारी हजरत अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने, मैं नबी पाक दे कोल बैठा सी, दो बंदे आए मुख्तलिफ इलाकियां दे विचों, आके कहने लगे, महबूब जी साडे इलाके दे अंदर दहशतगर्दी है, बदअमनी है, दिन दिहाड़े लोकां नूं लुट लिया जांदा है, डाका जनी है, कतलो गारत है, चोरागरी है। महबूब जी असी बड़े परेशान हाँ। ते दूजा बंदा कहने लगा, महबूब जी साडे इलाके दे अंदर महंगाई ते कंट्रोल नहीं हुंदा, खान पीन वालियां चीज़ां वो भी सस्ते दाम नहीं मिलदियां, आम आदमी गरीब आदमी बड़ा परेशान। मसाइल सुन ले जे, पाकिस्तान दे मसाइल भी ये ने। ते नबी पाक ने फरमाया, अन करीब मेरा दीन इस्लाम तुहाडे इलाकियां तक पहुंच जाएगा। जदों मेरा इस्लाम ते मेरे परवाने इस्लाम दा झंडा लैके तुहाडे इलाकियां तक पहुंच जाणगे, तौहीद नूं नाफज कर देणगे, शिरक दा खात्मा कर देणगे। अल्लाह पाक तुहानू अमन ते तुहानू रिज़्क़े वाफर अता कर देगा। दूसरी हदीस ये भी सहीहुल बुखारी दी है, इहदे रावी भी हजरत अदी बिन हातिम ने, नबी पाक ने फरमाया, अदी हुण शिकायतां करदे हो अपने इलाके दी दहशतगर्दी, कतलो गारत, चोरियां डकैतियां दी। अदी सुन ले, एक वक्त आएगा जदों इस्लाम दी हुकूमत होएगी। हीरा दे इलाके तो एक औरत जेवरात नाल लद्दी लदाई, कीमती लिबास ते कीमती जेवरात पहन के हीरा मुल्क तो चलेगी ते मक्के हज करने वास्ते आएगी, अकेली होएगी, ओदे नाल भी कोई नहीं होएगा। हज करके फिर वापस अपने इलाके हजारां मील दा सफर करके पहुंच जाएगी। ओनू अल्लाह तो सिवा किसे दा डर नहीं होएगा। हजरत अदी फरमांदे ने, मैनू अल्लाह ने फिर लंबी जिंदगी दी, मेरी उम्र बढ़ा दी। जड़ी नबी पाक ने पशीन गोई की सी, मैं अपनियां अखां नाल वेखिया जो इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। औरतां ने हीरा तो चलना, हजारां मील दा सफर करके मक्के पहुंचना ते हज करके वापस आ जाना। कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, कोई दहशतगर्द नहीं, कोई बदअमनी नहीं। कहने
लगे फिर मैं ओ भी मंजर वेखिया लोकी अपने माल दी ज़कात लैके ते गलियां बाज़ारां च तुरे फिरदे सन यार असी माल दी ज़कात कड्डीए इनू अदा करना है कोई ज़कात लैण वाला लब जावे ऐलान करदे सन ते अगों लोकां कहना यार साडे माल दी भी ज़कात पई है जे कोई ज़कात लैण वाला लब गया ते साडी ज़कात भी दवा दवी कह लगे मैं इन्नी खुशहाली वेखी मईशत दी बेहतरी वेखी ज़कात देण वाले ज़कात चुक के गलियां विच खज्जल हुंदे फिरदे सन कोई ज़कात लैण वाला नहीं सी लभदा कादी बरकत है तौहीद दी बरकत है कादी बरकत है अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुकूमत दे अंदर अहम वजारत वजारत मजहबी उमूर वजारत औकाफ मजहबी उमूर ते महकमा औकाफ एदे वजीर कौन सी नहीं पता हाय एडी अहम वजारत नहीं पता नबी पाक दी इस्लामी हुकूमत दे अंदर मजहबी उमूर और महकमा औकाफ दा वजीर कौन सी सैयदना शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक ने मजहबी उमूर ते औकाफ दा महकमा दिता होया सी नबी पाक ने फरमाया अली पूरी इस्लामी हुकूमत दे अंदर जिथे बुत नजर आवे तस्वीर नजर आवे मुजस्मा नजर आवे जिदी पूजा हुंदी है ओनू तोड़ देना है ते जिथे पक्की कबर आवे ओनू ढा देना है और यार हजरत अली दी वजारत नू सांभण वाला पाकिस्तान च कोई भी नहीं हैगा खाली अली दा नाम लेने वाले ने पाकिस्तान दी हुकूमत दी पूरी कबीना च अली पाक दे इस महकमे नू संभालन वाला कोई वजीर नहीं फिर हजरत अली जो खुद अमीरुल मोमिनीन बने अबुल हयाज नू कह लगे अबुल हयाज नबी पाक ने एक कलमदान ए वजारत मैनू दिती सी हुण मैं तेनू देन लगा मेरी हुकूमत दे अंदर ए वजारत तेरे कोल है जिथे बुत नजर आवे जिदी पूजा हुंदी है ओनू तोड़ देना है जिथे पक्की कबर नजर आवे ओनू ढा देना है ये वजारत किहदी है अदब नाल एहतराम नाल अदब नाल एहतराम नाल गुजारिश करना मोहसिन नकवी साहब एक कलमदान लै लवो अली पाक नू मनदे हो मौला अली पाक नू मनदे हो अली पाक वाली वजारत महकमा लै लवो जिथे पक्की कबर नजर आवे की करना है जिथे मज़ार दरबार नजर आवे की करना है जिस मुजस्मे की पूजा हुंदी होवे की करना है हाय मेरे अल्लाह अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून आज तज़किया जे इन्हां मसाइल दा खात्मा करना है मुल्क दे अंदर अमन भी कायम होएगा ते रिज़्क भी खुला मिलेगा कादे नाल शिरक दे खात्मे नाल तौहीद दे निफाज नाल अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जान दा ए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जान दा ए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी सानू मदीना पाक दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी
असबाब तू ऐसे बना दे साड़ी मुक जाए सारी दूरी साडे दिल दा भेती अल्लाह साड़ी जान दाए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साड़ी हो जाए हसरत पूरी तेरे घर दे दवाले कुम्मा नाले हजरे असवद चुम्मा तेरे घर दे दवाले कुम्मा नाले हजरे असवद चुम्मा हाथ चुक चुक के मैं मंगा जे हो जावे मंजूरी साडे दिल दा भेती अल्लाह साडी जान दाए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हो जाए हसरत पूरी